এখন অনেকগুলি প্রশ্ন এসে গেছে। আমি সকালের প্রশ্নগুলোর সমস্ত উত্তর দেওয়া হয়নি। আচ্ছা, এখন এই প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আলোচনা করা যাক। Thank you, Maharaj, for your wonderful question and answer session. Maharaj, for perfection in Krishna consciousness in household life by process of sadhana bhakti, is it necessary for them to have some or similar standards, same or similar standards for morning program as temple? Because by perfection of sadhana bhakti only, one can gradually come to bhava bhakti. Please enlighten. Vishwambhar Kripadas. Hare Krishna. If that standard can be maintained, yes, that is desirable, that's wonderful. But for the householders to maintain that such a high standard often may not be possible. Because you see, the problem with the householders is that they have to earn their livelihood. For that they have to work. And that means, good 8, not 8, with transport and everything. It's about 12 hours just goes in earning money. So then they're left with another 12 hours at the most in a day. So out of that 12 hours, they have to sleep for at least 7 hours, 8 hours. They're left with 4 hours. They have to eat, they have to go to market, they have to do different things. So how much time they're left with? And to properly chant 16 rounds takes about 2 hours. So that's why we have to be practical. Like, we cannot really expect them to maintain such a high standard that is there in the temple. But the thing is that they should be encouraged to do as much as they can. That is the problem in today's age. Today's time, the time is very, very difficult because life has become very complex, very difficult. You see, in the early days, people used to live in the villages, most of the people. Even those who used to live in the city, they were not working like this. And Prabhupada used to say that if a person has 2 acres of land and 2 cows, he could maintain a family. Not even 2 acres, 2 bighas. About 3/4 of an acre of land. 1 acre land and 2 cows, one could maintain his family. But can one do that now? No. To maintain a proper household, one needs, I don't know how much one needs. At least it must be, one must need a good $8,000-10,000 rupees at least. So, and that money is not going to come just like that. They have to earn that livelihood. আপনি বলেছিলেন পদ্মের কোড়কে যোগপীঠে চৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যলীলা বিলাস করছেন। তিনি যে নিত্যলীলা বিলাস করছেন তার অনুভব করার মতো উপলব্ধি আমরা কি আশা করতে পারি? যদি করতে পারি তাহলে আমরা কোন স্তরে গেলে অনুভব করতে পারি? এই প্রশ্নই করেছে প্রেমানন্দ। ভেরি নাইস নেম। প্রেমানন্দ, ওকে ওকে, প্রেমানন্দ। সেই ইয়েতে বলা হচ্ছে যে যারা শুদ্ধ ভক্ত অদ্যাপিহ নিত্যলীলা করে গৌর রায়, কোনো কোনো ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়। মায়াপুরে নবদ্বীপে যোগপীঠে চৈতন্য মহাপ্রভু তার নিত্যলীলা বিলাস করছেন। যারা ভাগ্যবান, অর্থাৎ যারা শুদ্ধ ভক্ত, তারা সেটা দর্শন করতে পারে। শুদ্ধ ভক্ত হলেই শরণাগতি 6টি অংশই কি শরণাপন্ন হওয়া যায়?
সর্বতোভাবে এই ছটি হয়েছেন এমন শুদ্ধ ভক্তের নাম উল্লেখ করে যদি কৃপা করে বুঝিয়ে দেন। একটু ভক্তিবিনোদ ঠাকুরই তো বিশ্লেষণ করছেন, তাহলে আমাদের সামনে তো ভক্তিবিনোদ ঠাকুরই রয়েছেন, আর কি দেখতে হবে? ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, শিল প্রভুপাদ, এই সমস্ত শুদ্ধ ভক্তদের, মহাপ্রভু নিত্য পার্ষদদের দৃষ্টান্ত চোখের সামনে রয়েছে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভগবানের লাদিনী শক্তির সম্মিশ্রণের প্রতিভু। আমরা যখন মহাপ্রভুর দিকে তাকাই, তার নয়ন ভোলানো ভুবন মোহিনী চোখের মধ্যেই শুধু ভগবান কৃষ্ণের রূপ দর্শন করার অনুভব উপলব্ধি করি, কিন্তু অবশিষ্ট সর্ব অঙ্গ শুধু তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রূপ। দয়া করে ব্যাখ্যা করুন। কে এটা? সূর্যকান্ত কর। সূর্যকান্ত কর কে? শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রাধা কৃষ্ণ অর্থাৎ রাধারানী লাদিনী শক্তির মূর্তিমতী প্রকাশ। যে রাধারানী, সেই রাধারানী এবং কৃষ্ণের মিলিত রূপ হচ্ছেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু। আপনার প্রশ্নটি, যাই হোক, আপনি বিশ্লেষণ করতে বলেছেন, কিন্তু কি যে বিশ্লেষণ করতে বলেছেন সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না এখানে। আপনি লিখছেন তার নয়ন ভোলানো ভুবন মোহিনী চোখের মধ্যেই শুধু ভগবান কৃষ্ণের রূপ দর্শন করার উপলব্ধি করি। মহাপ্রভুর চোখে আপনি দেখেছেন ভগবানের রূপ? হ্যাঁ, ওসব কবিত্ব ছেড়ে দিন। হ্যাঁ, প্রভুপাদের বই পড়ুন, হ্যাঁ, পুরো তত্ত্বজ্ঞানটা জানবার চেষ্টা করুন। এটা সেন্টিমেন্টের ব্যাপার নয়। হ্যাঁ, ইটস এ ম্যাটার অফ রিয়েলাইজেশন। হ্যাঁ, যে মহাপ্রভুর রূপ চোখে, মহাপ্রভুর নয়ন ভোলানো চোখে কৃষ্ণের রূপ দর্শন করছি, সেগুলো হ্যাঁ আপনি করতে পারেন, তবে প্রকৃতপক্ষে যে উপলব্ধি যেটা, সেটা ইয়ের মাধ্যমে, যথার্থ শিক্ষার মাধ্যমে হবে। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করুন, হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করুন। এই জপের প্রভাবে মহাপ্রভুর কৃপা লাভ হবে। এই যে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদ স্বীয়ধাম সহ অবতরী, অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবারে দান, শিখায় শরণাগতি ভকতের প্রাণ। তিনি শরণাগতি শিক্ষা দিচ্ছেন, শরণাগত হন, হ্যাঁ, তাহলেই এটা আপনা থেকেই প্রকাশ পাবে। হ্যাঁ, আত্মনিবেদন means surrendering ourselves unto Krishna. But does that mean that we should not worry about ourselves at all? Should not we protect ourselves? এর নামটা কি? অর্ষিয়া সাহা? ও আচ্ছা, তখন কি নাম? অর্ষিতা, আর্শিয়া। আচ্ছা আচ্ছা। Atmanivedan means surrendering ourselves to Krishna. But does that mean that we should not worry about ourselves at all? Well, if you surrender to Krishna, then you don't have to worry at all. The question is how much you are surrendering to Him. Are you able to fully depend upon Krishna? Then you don't have to worry. But unless that full surrender is there, then you will have to worry about yourself. Just like when you are, আমি বাংলাতেই বলছি, হ্যাঁ, সকলে যাতে বুঝতে পারে। যেমন তুমি যখন তোমার বাবার উপরে নির্ভর করে থাকো, তখন তো তোমাকে চিন্তা করতে হয়, কোনো কিছু করতে হয় না। তুমি যখন একটু বড় হয়ে যাও, যখন বাবার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারো না, তখন চিন্তা করতে হয়। আর যখন বাবার উপর একেবারে নির্ভর করতে পারো না, হ্যাঁ, তখন সমস্ত চিন্তাটা তোমার ঘাড়ে এসে পড়ে, তাই না? ঠিক সেরকমই আমরা যতটা ভগবানের উপর নির্ভর করব,
ততটা আমরা আমাদের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হব। ঠিক আছে? শুড উই নট প্রোটেক্ট আওয়ারসেলভস? তারপরে তুমি প্রশ্ন করছো একই, যে ভগবানের উপর যদি তুমি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে পারো তাহলে ভগবান তোমাকে রক্ষা করবে। তুমি প্রহ্লাদ মহারাজের কাহিনী জানো? প্রহ্লাদ মহারাজকে ভগবান রক্ষা করেছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ কি নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন? করেননি। তাহলে তো তুমি যদি প্রহ্লাদ মহারাজের মতো সম্পূর্ণরূপে ভগবানের উপর নির্ভর করতে পারো তাহলে তোমাকে আর ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু প্রোটেক্ট ইউরসেলফ। ওকে? হিন্দু শাস্ত্রে রয়েছে যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব এনারাই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিচালনা করছেন। এমনকি বিষ্ণুর 10 অবতারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নামের উল্লেখ নেই। তাহলে শ্রীকৃষ্ণ যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা তা কি করে বুঝবো? জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী। জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী, আচ্ছা আপনি প্রশ্ন করেছেন। আচ্ছা ভালো। এই যে আমি গানটা গাইলাম কিছুক্ষণ আগে, গান গাইলাম না, আমি যে কবিতাটির আলোচনা করলাম, তব ইচ্ছা মতে ব্রহ্মা করেন সৃজন, তব ইচ্ছা মতো বিষ্ণু করেন পালন, তব ইচ্ছা মতে শিব করেন সংহার। তাহলে কার ইচ্ছায় এরা করছেন? কিন্তু কার ইচ্ছায় করছেন? শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায়। আচ্ছা, আপনি যে বলছেন যে হিন্দু শাস্ত্রের উল্লেখ নেই, আপনি দশাবতারের উল্লেখ করেছেন, দশাবতারে কৃষ্ণের নাম নেই। দশাবতারে কৃষ্ণের নাম নেই না? দশাবতারের প্রতিটি শ্লোকে কৃষ্ণেরই কথা বলা হচ্ছে। কেশব ধৃত নরহরি রূপ, কেশব ধৃত মীন শরীর, কেশব ধৃত সুকর রূপ। তাহলে কেশবটি কে? কেশবটি কে? সুতরাং এইভাবে এটা বুঝতে হবে, শ্রীকৃষ্ণেরই এরা অবতার। শ্রীকৃষ্ণ অবতার নন। এতে চাংশ কলা পুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। শ্রীকৃষ্ণ অবতার নন, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত অবতারের অবতারই পরমেশ্বর ভগবান। মারবি রাখবি জয়িচ্ছা তোহারা, তবে কি বিপদে পড়লে ভক্ত নিজের রক্ষার জন্য কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করবে না? সেটাও নির্ভর করবে যদি সম্পূর্ণরূপে ভগবানের ওপর নির্ভরশীল যে ভক্ত, তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন না, তিনি পক্ষান্তরে ভগবানের ওপর নির্ভর করে থাকেন যে মারবি রাখবি জয়িচ্ছা তোহারা। আর যারা ততটা উন্নত স্তরের ভক্ত নয় তারা করতে পারে ভগবানের কাছে প্রার্থনা, কোনো ক্ষতি নেই, কোনো অসুবিধা নেই। এই প্রশ্নটি করেছেন জয়েশ দাস। জয়েশ, ওকে। হ্যাঁ, তাহলে যেমন যখন আমরা প্রহ্লাদ মহারাজের ইয়ে দেখতে পাই, প্রহ্লাদ মহারাজ কি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন রক্ষা করো রক্ষা করো? প্রহ্লাদ মহারাজের মনোভাবটা ওই শুদ্ধ ভক্তের মনোভাব, মারবি রাখবি জয়িচ্ছা তোহারা। কিন্তু কৃষ্ণ কি করছেন? তাকে রক্ষা করছে। আবার কখনো কখনো দেখা যায় যে ভক্তরা কৃষ্ণের কাছে গিয়ে বলছে রক্ষা করা, যে ব্রজবাসীরা অরিষ্টাসুর এসছে, কেশি এসছে, হ্যাঁ, গোপ বালকেরা ভয় পেয়ে গেছে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষা করে। আবার সেই সঙ্গে তাদের মনে একটা এই বিশ্বাসটা রয়েছে কৃষ্ণ রক্ষা করবে না। অঘাসুরের মুখে যখন গোপ বালকেরা ঢুকতে যাচ্ছে তখন ভয় হচ্ছে কি একদিক দিয়ে, তারপরে তাদের মনোভাব হচ্ছে কৃষ্ণ তো আছে, ভয়ের কি আছে, চলো দেখি কি আছে। এইটি হচ্ছে ভক্তের, শুদ্ধ ভক্তের মনোভাব। গুরু ও কৃষ্ণ এক নয়, অথচ বলা হয়েছে মহিমায় গুরু কৃষ্ণ এক করি জানো। নিজের নিস্তার লাগে নন্দসুত হরি, ভুবনে প্রকাশ হন গুরুরূপ ধরি। ভগবান ও তার প্রকাশ তো অভিন্ন তত্ত্ব, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে গুরু ও কৃষ্ণ অভেদ। সুতরাং এদিকে কি অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বরূপে গ্রহণ করতে হবে। হ্যাঁ, এটা অচিন্ত্য। হ্যাঁ, একদিক দিয়ে গুরু এবং কৃষ্ণ এক, যেমন সোনি কোম্পানি আর সোনির এজেন্ট একদিক দিয়ে এক,
আরেক দিক দিয়ে শনি আর শনির এজেন্ট এক না। হ্যাঁ, এটাই অচিন্ত ভেদাভেদ তত্ত্ব। আমাদের পৃথিবীতে জন্ম কেন? এতক্ষণ ধরে এত আলোচনার পরেও এই প্রশ্ন আসছে। পৃথিবীতে জন্ম হয়েছে দণ্ডভোগ করার মাধ্যমে নিজের অপরাধগুলিকে জেনে ভগবানের শরণাগত হওয়ার জন্য। বিশেষ করে এই যে মনুষ্য জন্ম, তার একটা পরম সৌভাগ্য যে আমরা এই জন্ম লাভ করার ফলে ভগবানের শরণাগত হতে পারি। ভক্তি মুক্তি স্পৃহা বিহীন যে ভক্ত, এটা বুঝিয়ে দেবেন। নিমাই নস্কর, নিমাই নস্কর। ভক্তি মানে ভোগ করার বাসনা, আর মুক্তি মানে জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়ার বাসনা। স্পৃহা মানে ইচ্ছা বা অভিলাষ বা বাসনা। তো এখন যে ভক্তের জড়জগৎ থেকে ভোগ করার বাসনা নেই আর জড়জগৎ থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়ারও কোনো রকম ইচ্ছা নেই, তার একমাত্র ইচ্ছা হচ্ছে ভগবানের সেবা করা, সেইটি হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ। তার একমাত্র, আমি মুক্ত হয়ে গিয়ে কি করব? মুক্ত হয়ে আমি কি করব? এটা তো ভাবতে হবে। মুক্ত হয়ে কারাগার থেকে আমি মুক্ত হয়ে গেলাম, তারপরে কি করব? বাইরে এসে যে চাকরি না পাই তাহলে তখন কি হবে? কারাগারে দণ্ডভোগ করছি, দণ্ডভোগ করার পরে যখন আমি বেরিয়ে এলাম কারাগার থেকে, তারপরে বেরিয়ে এসে তো কিছু করতে হবে। এখন সেই কাজটা যদি আমি কারাগারে থাকতেই পেয়ে যাই, তাহলে কারাগার থেকে বেরোবার কি প্রয়োজন? যেমন আমি সব কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে সবচেয়ে ভালো কাজ কি হতে পারে? রাজার সেবা করা। এবং রাজার সেবা আমি রাজার প্রাসাদে থেকে করতে পারি, আবার কারাগারে থেকেও করতে পারি। সুতরাং আমি যদি রাজার অনুগত দাস হই, তাহলে আমি যেখানেই থাকি সেখানেই আমি রাজার সেবা করব। সেইটি হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের মনোভাব। রূপা রক্ষিত কান্না। ইস্কনে আসার আগে আমি রামকৃষ্ণ দীক্ষায় দীক্ষিত হয়েছি। বর্তমানে আমি 16 মালা জপ করি এবং কৃষ্ণ ভজনা করি। আমি ইস্কন থেকে দীক্ষিত হতে চাই, এটা কি সম্ভব? করা উচিত হবে কি? এই বিষয়ে আপনি মন্দিরের কর্তৃপক্ষ আছে, কোথায় আচার্যরত্ন অথবা আচ্ছা, ওকে, যাই হোক, মন্দিরের কর্তৃপক্ষ কাছে আপনি আলোচনা করবেন, ঠিক আছে? দীক্ষা সম্বন্ধে যে গাইডেন্স, ওটা আপনারা করাতে, অথবা আশ্রয় গৌরাঙ্গ আছে, মন্দিরের ভক্তদের সঙ্গে আপনি যোগাযোগ করবেন। আপনি বলেছেন ভক্তি মুক্তি স্পৃহা বিহীন যে ভক্ত, লবইতে তাকে সঙ্গ অনুরক্ত, তাকে উত্তম ভক্ত বা শুদ্ধ ভক্ত বলছেন। আমার প্রশ্ন, তাহলে ভক্ত কয় প্রকার এবং কি কি, এবং ভক্ত কে? কোন ভক্তের সঙ্গ করা উচিত? রসধাম গিরিরাজ দাস, কে রসরাজ গিরিরাজ আছে?
ওকে, এই যে এখানে কোন ভক্ত সঙ্গ করা উচিত? শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করা উচিত। শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ কি সেইটাই বলা হচ্ছে, হ্যাঁ, যে ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা বিহীন যে ভক্ত। এটা আমি ভুক্তি মুক্তি স্পৃহাটা যে কি বোঝায় আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছি, বুঝতে পেরেছেন তো? যা জড়জগৎকে ভোগ করার বাসনা নেই আর জড়জগৎ থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা নেই, যেখানে আছে তিনি সেইখানে থেকেই ভগবানের সেবায় ব্রতী থাকেন, তিনি হচ্ছেন শুদ্ধ ভক্ত। এরকম শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ হতে পারে। আচ্ছা, ভক্ত কয় প্রকার আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন? ভক্ত অনেক প্রকার। তাদের মধ্যে সাধারণত আমরা 3 রকমের ভক্ত করি: কনিষ্ঠ ভক্ত, মধ্যম অধিকার ভক্ত এবং উত্তম। এটা 3টি স্তর। কনিষ্ঠ, তাদের বলা হচ্ছে প্রাকৃত ভক্ত। ওরা ঠিক জড়জগতের বন্ধন থেকে, জড়জগতের পরিবেশ থেকে মুক্ত হতে পারেনি, ওই অবস্থা থেকে তিনি ভক্তি করছেন, তাদের বলা হচ্ছে প্রাকৃত ভক্ত। আর যিনি ভগবানের ভক্তের প্রতি যিনি মৈত্রী ভাবাপন্ন, যিনি বালিশের প্রতি, অজ্ঞান ব্যক্তিদের প্রতি কৃপাপরায়ণ এবং ভগবত বিদ্বেষীদের প্রতি যিনি বিমুখ, তিনি হচ্ছেন মধ্যম অধিকার ভক্ত। আর উত্তম অধিকার ভক্ত হচ্ছেন যিনি, যার অন্য কোনো অভিলাষ নেই, যিনি জ্ঞান এবং কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত। এইটি সাধারণত 3 প্রকার ভক্ত। আরেকটি বর্ণনা এইভাবে হয়: শুদ্ধ ভক্ত এবং মিশ্র ভক্ত। মিশ্র ভক্ত হচ্ছেন যার মধ্যে জ্ঞানের প্রয়াস রয়েছে বা জড়জগৎটাকে ভক্ত, কিন্তু জড়জগৎটাকে ভোগ করার বাসনা রয়েছে, তিনি হচ্ছেন মিশ্র ভক্ত। অথবা যার মধ্যে জ্ঞানের প্রভাব রয়েছে, যিনি ভক্ত কিন্তু মুক্তি লাভ করতে চান, এরা হচ্ছে মিশ্র ভক্ত। এখন যাদের জড়জগতে ভোগ করার বাসনা নেই এবং জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ারও কোনো রকম ইচ্ছা নেই, তারাই হচ্ছেন শুদ্ধ ভক্ত। আমি যখন জপ করি তখন আমি ভাবি ভগবানকে স্মরণ করে জপ করব, সে আমি যে স্থানে থাকি না কেন, যেমন ভগবানের সামনে হোক বা রুমে হোক বা অন্য কোনো জায়গায় হোক। জপ করার সময় ভগবানের স্মরণ আসার আগে যেন মনে হয় নানা রকম মায়ার দর্শন পাই, আবার কিছুক্ষণ পরে আবার ভগবানকে দর্শন পাই। কেন এরকম হয় দয়া করে একটু যদি বলে দেন তাহলে ভালো করে আমি জপ করতে পারি। এমনভাবে বলে দেন যে যতক্ষণ জপ করব ততক্ষণ শুধু ভগবানের চিন্তা করতে পারি। বৈষ্ণব দাসানুদাস প্রবীর 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 আচ্ছা, জপ করার সময় ভগবানকেও দর্শন করতে হবে না, মায়াকেও দর্শন করতে হবে। ভগবানের জপ করার সময় শুধু কান দিয়ে ওই মন্ত্রটাকে শোনো। শ্রবণম কীর্তন, শ্রবণ শোনো। নামটা কি? নামটা হচ্ছে শব্দ রূপে ভগবানের প্রকাশ, শব্দ ব্রহ্ম, শব্দ রূপে ভগবান প্রকাশিত হয়েছে। বুঝতে পারছো? এই যে মহামন্ত্র হচ্ছে শব্দ রূপে ভগবানের প্রকাশ। এখন শব্দটা কি চোখ দিয়ে গ্রহণ হবে? শব্দটা গ্রহণ কোন দিক দিয়ে? কি দিয়ে? কান দিয়ে। তাই এই নামকে গ্রহণ শ্রবণের মাধ্যমে, এবং শ্রবণের ফলে নামের মাধ্যমে রূপের প্রকাশ হবে। আপনার ভগবানই প্রকাশিত হবে। আর মন থেকে যে কল্পনা করে যে দর্শন হচ্ছে, সেটা ভগবত দর্শন নয়, ওটা কাল্পনিক দর্শন। ঠিক আছে? তাহলে এখন বুঝতে পেরেছি কিভাবে জপ করবে, কিভাবে করবে? হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। কি হলো? কি দিয়ে? এই যে নাম উচ্চারণ হলো, কান দিয়ে শোনা হলো, ঠিক আছে? নাকি ভগবানকে দর্শন করার চেষ্টা করছিল? ওকে।
হরে কৃষ্ণ মহারাজ, আপনার সুপ্রবচনে জানতে পারলাম শরণাগতি হতে কৃষ্ণ প্রেম লাভ হবে। শরণাগতি তো প্রভুর চরণে নিত্যদাস হিসেবে প্রভুর সেবা করার জন্য। সেখানে প্রভুর প্রতি যে ভালোবাসা হবে তার প্রকৃতি কি, আস্বাদন বা কী রকম, হ্যাঁ সেটা তো আমি ভাষায় বলতে পারবো না, আপনি নিজে আস্বাদন করে দেখুন। হ্যাঁ, প্রশ্নটা করেছেন স্বপন সাধু। স্বপন সাধু, আচ্ছা ঠিক আছে। যেমন আপনি কখন জিজ্ঞাসা করেন যে এই খাওয়াটা খেলে এর স্বাদটা কিরকম হবে? কেউ বলতে পারবে খাওয়ার স্বাদটা কিরকম? না, নিজে খেলে নিজেই বুঝতে পারবে। ঠিক তেমনি এই যে ভগবানের শরণাগত হওয়ার ফলে ভগবত ভক্তির যে আস্বাদন, সেটা আমরা নিজেরাই অনুভব করতে পারব। আমরা জানি যে আত্মহত্যা করলে প্রচুর পাপ হয়, কিন্তু কোনো কৃষ্ণ ভক্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তি যদি কোনো জাগতিক কারণে আত্মহত্যা করে এবং আত্মহত্যা করার সময় যদি কৃষ্ণ নাম করে, তবে সেই ব্যক্তির পাপ হবে না পুণ্য। আত্মহত্যা করার, কৃষ্ণকে স্মরণ করে বা কৃষ্ণের সান্নিধ্যে থেকে আত্মহত্যা করাটা ঠিক নয়। যেমন সনাতন গোস্বামী একসময় ভেবেছিলেন যে তিনি আত্মহত্যা করবেন জগন্নাথের রথের তলায়, এবং হয় জগন্নাথের রথের তলায় যদি জীবন শরীর ত্যাগ হয় তাহলে তার ভগবত ধাম প্রাপ্তি, এটা হতে পারে। কিন্তু মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে নিষেধ করলেন। সনাতন গোস্বামীর গায়ে ঘা হয়ে গিয়েছিল, আর মহাপ্রভু তাকে আলিঙ্গন করতেন। যখনই দেখা হতো মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে আলিঙ্গন করতেন। তো সনাতন গোস্বামীর মনে খুব দুঃখ হতো যে আমার এই গায়ের শরীর, এই শরীরকে মহাপ্রভু আলিঙ্গন করছেন, স্পর্শ করছেন, না করলেও শুনতে চাইছেন না। তখন তিনি ঠিক করলেন যে তিনি জগন্নাথের রথের তলায় নিজেকে বলিদান দেবেন। মহাপ্রভু তো অন্তর্যামী, তিনি জানতেন। তো তিনি সনাতন গোস্বামীকে বলেছিলেন, সনাতন, এই শরীর ত্যাগ করে যদি ভগবানকে পাওয়া যেত, তাহলে আমি হাজার হাজার শরীর ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকতাম। এই শরীর তোমার নয়, এই শরীরটা তো তুমি তাকে দিয়ে দিয়েছ। সুতরাং অন্যের শরীরটাকে তুমি কেন, কি তোমার নষ্ট করার কি অধিকার তোমার? আমরা যখন ভগবানের শরণাগত হই, তার মানে আজকে যেটা আমরা আলোচনা করলাম, মানস দেহ গেহ যো কিছু মন, সবই তো তোমার। আমি তো সব তোমাকে দিয়ে দিই। আমি যদি তোমাকে দিয়ে দিই, তাহলে এই শরীরটাকে আমি কিভাবে নষ্ট করি? এই শরীরটা নষ্ট করার কি অধিকার আমার আছে? আচ্ছা, সুবল পাল ও অরূপ পাল এই প্রশ্ন করি। আচ্ছা, আত্মহত্যা করার কথা চিন্তা করতে হবে, ভাবতে হবে। ঠিক আছে, ভগবানের ভক্ত হও, তাহলে দেখবে দুঃখ সুখ সবই সহনীয় হয়ে যাবে। আচ্ছা, আপনি যে বললেন যে আমাদের কোন মুক্তির স্পৃহা থাকবে না, তাহলে ভগবত ভক্ত হয়ে যে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার যে স্পৃহা, তাও তো সঠিক, তা যদি বুঝিয়ে দেন, তা কতটা সঠিক তা বুঝিয়ে দেন। হ্যাঁ, এটা আমি কিছুক্ষণ আগে আলোচনা করলাম যে ভগবানের দাস, সে কি, অথবা যে দাস বা চাকর কি প্রভুর কাছে দাবি করে যে আমি আপনার বাড়িতে থেকে আপনার সেবা করব, অথবা ওখানে থেকে সেবা করব, তা না হলে করব না? হ্যাঁ, চাকরের মনোবৃত্তি কিরকম থাকে?
আমি যেখানে, যে ভালো দাস সে কি করবে, আমি যেখানেই থাকি আমি সেখানেই তোমার সেবা করব। তুমি আমাকে যেখানে সেবা করতে পাঠাবে আমি সেখানেই যাব, সেখানেই থাকবো। এইটি হচ্ছে ভগবত ভক্তের মনোভাব। ভগবত ভক্ত বলে না, হ্যাঁ, যে আমি কেবল বৈকুণ্ঠে গিয়েই কেবল তোমার সেবা করব। পক্ষান্তরে ভগবত ভক্ত যেখানে আছেন সেখানেই ভগবানের সেবা করে যে এক অপূর্ব আনন্দ আস্বাদন করেন, তার ফলে তিনি মনে করেন যে আমি যেখানে আছি সেই জায়গাটাই ভগবত ধাম, সেই জায়গাটাই বৈকুণ্ঠ। আরো আছে, ওকে, ভালো এই প্রশ্নগুলি, ভালো, কেন প্রশ্নের মাধ্যমে আলোচনাটাকে আরো কার্যকরী হয়ে ওঠে। Is it necessary to beget children in Grihastha life? Is it not obstacle on the path of surrendering to Krishna? Diptomurti Das. If there is no desire to have children, then why go? Why become a Grihastha? The purpose of Grihastha life is to have children, procreation. So if you don't want children, then don't get married. Alright? Then there won't be any obstacle. Okay? If children is an obstacle in your devotional life, then don't get married. But if you get married, then have children. And train them up to become devotees of Krishna. আমার প্রশ্ন, মা কালীর উদ্দেশ্যে যে পশু বলি দেওয়া হয় তা কি শাস্ত্রে উল্লেখ করা আছে, কতটা যথাযথ? দেবী দুর্গা তো পরম বৈষ্ণবী, তাহলে ওনাকে বা মা কালীকে আমিষ ভোগ লাগানো হয় কেন? এই প্রশ্নটি করেছেন নীলাঞ্জন সরকার। নীলাঞ্জন সরকার, আচ্ছা, তার মানে নীলাঞ্জনা সরকার। আচ্ছা, ঠিক আছে। কালীর কাছে পশু বলি দেওয়ার একটা প্রথা রয়েছে, সেটা হচ্ছে ঠিক মাকে ভোগ লাগাবার জন্য না, কালীকে পশু বলি দিয়ে কালীকে ওই পশুটা খাওয়াবার জন্য কালীকে পশু বলি দেওয়া। আপনি যেটা বলেছেন যে কালী বা দুর্গা তারা তো বৈষ্ণবী, হ্যাঁ, তারা সুতরাং আমিষ ভোগ তারা করেন না। কালীঘাটে গিয়ে দেখবেন কালীকে যে প্রসাদ দেওয়া হয় সেটা প্রথমে শালগ্রাম বা বিষ্ণুকে নিবেদন করে সেটি কালীকে ভোগ দেওয়া। আর এই যে পশু বলি, এটা হচ্ছে যারা পশু মাংস আহার না করে থাকতে পারে না, তাদেরকে বলা হচ্ছে যে মায়ের সন্তানকে তোমরা হত্যা করছো তোমার তোমার উদর তৃপ্তির জন্য, অতএব মায়ের অনুমতি নিয়ে সেটা কর। সেটাই হচ্ছে কালীর কাছে বলি দেওয়ার পন্থা। সেটাও যে কোনো দিন যে কোনো সময় গিয়ে করলে হবে না, একটা নির্দিষ্ট সময়ে অমাবস্যার দিনে একটা নির্জন স্থানে অর্থাৎ জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে সেইভাবে বলি দেওয়া হতো। আর সেই বলি দেওয়ার সময় যে মন্ত্রটি বলা হতো তাতে বলা হতো, আমি তোমাকে যা করছি তুমি পরে আমাকে তাই করো। অর্থাৎ আমি তো আমাকে এখন বলি দিচ্ছি, পরে তুমি আমাকে বলি দিও। হ্যাঁ, এই যে একটা চুক্তি করে এই বলি দেওয়া হতো। সেই জন্য এই যে মাংস, আমি ওকে এখন যা করছি সে পরে আমাকে তা করবে। সুতরাং যারা কালীর কাছে পশু বলি দিতে যায় তাদের একটু বিচার করে দেখা উচিত যে পশু বলিটা কি একটা সাংঘাতিক শর্ত মধ্যে আমরা পড়ে যাচ্ছি। কৃষ্ণ প্রেম লাভ করতে হলে আমাদের কি দীক্ষা নেওয়া একান্তই জরুরি? স্বরলিপি ঘোষাল। স্বরলিপি ঘোষাল। দীক্ষার মাধ্যমেই ভক্তি জীবনে শুরু হয় সাধারণত।
তো সেই জন্য দীক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। তবে যদি কৃষ্ণ নামটা তো মহাপ্রভু দিয়ে গেছেন, সুতরাং কৃষ্ণ নাম করলে দীক্ষা না নিলেও চলে। কৃষ্ণ নাম সেই সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যে মহাপ্রভু এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র দান করলেন, দান করে তিনি বলছেন যে প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র, ইহা সবে জপ গিয়া করিয়া নির্বন্ধ, ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে তোমার। এই নাম জপের ফলে তোমার সর্বসিদ্ধি লাভ। এবং তারপরে বলা হচ্ছে যে যে দীক্ষা পুরশ্চর্যা বিধি, এই যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র, এটি দীক্ষা পুরশ্চর্যা বিধি অপেক্ষা না করে, জিহ্বা স্পর্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধার। এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র দীক্ষা এবং পুরশ্চর্যার অপেক্ষা করে না, এবং জিহ্বা স্পর্শে চণ্ডাল পর্যন্ত সকলকে উদ্ধার করে দেয়। তাহলে প্রশ্ন আসছে যে দীক্ষা তাহলে নেওয়ার প্রয়োজনটা কি? দীক্ষার দুটো দিক রয়েছে, একটা হচ্ছে মন্ত্রপ্রাপ্তি, আরেকটা হচ্ছে আত্মসমর্পণ। দীক্ষাকালে শিষ্য করে আত্মসমর্পণ, সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসমর্পণ। এই যে আত্মসমর্পণ ভগবানের প্রতিনিধির কাছে, এই আত্মসমর্পণ করার জন্য দীক্ষাটা প্রয়োজন। তবে কেউ যদি দীক্ষা নেওয়ার সুযোগ যদি না হয়, তাহলেও কোনো অসুবিধা নেই, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করার ফলে তিনি উদ্ধার লাভ করবেন। মন লাগামটি কৃষ্ণের হাতে তুলে দিন। আপনারই প্রবচন সংকলিত একটি বইয়ে পড়েছিলাম, সেটি কিভাবে সম্পূর্ণরূপে করা সম্ভব? দেবায়ন। দেবায়ন ও তুমি করেছ? দেবায়ন, আচ্ছা। যে এখানে একটা দৃষ্টান্ত এইভাবে দেওয়া হয়েছে পুরাণে, যে শরীরটিকে একটা রথের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, আর সেই রথটিকে আমাদের যে রথটিকে টেনে নিচ্ছে যে ঘোড়া, সেগুলি হচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, সেগুলি হচ্ছে ঘোড়া। আর মনটা হচ্ছে লাগাম, আর বুদ্ধি হচ্ছে সারথি। ঠিক আছে? এখন যদি লাগামটা কৃষ্ণের হাতে তুলে দেওয়া যায়, তাহলে কৃষ্ণ আমাদের যদি রথের সারথি হন, যেমন অর্জুনের রথের হয়েছিলেন, তাহলে আর আমাদের কোনো চিন্তা থাকবে না। তা এখন কিভাবে তুলে দেওয়া যায়? কিভাবে, তুমি বলো কিভাবে তুলে দেওয়া যায়? নিজের বুদ্ধির উপরে নির্ভর না করে কৃষ্ণের কাছে সমর্পণ। ঠিক আছে? এটি হচ্ছে শরণাগতি। আপনি বললেন যে অনেকে বলে ভগবান যখন ইচ্ছা করবে তখন ভক্তি হবে, আবার অনেকে বলে আমার এখন খাওয়া দাওয়া ও সুখ ভোগের সময়, তাদের ক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন? হ্যাঁ, খাওয়া দাওয়া সুখ ভোগের সময়, তো সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে, হ্যাঁ, যে খাওয়া দাওয়ার সুখ ভোগটা চিরকাল থাকবে না, এক সময় দুঃখ, মহা দুঃখ আসবে। সেই জন্য যদি প্রস্তুত থাকতে হবে, যদি খাওয়া দাওয়া সুখ ভোগ করতে চাও, তাহলে দুঃখ ভোগের জন্য প্রস্তুত থাকো। শুভ্রজিৎ, ও আচ্ছা, ওকে, জাস্ট আর দুটো কোশ্চেন আছে। দাশরথী রাম কেন দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছিলেন, বা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধের স্বরের আহত হয়ে কষ্ট পেয়েছিলেন? জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী। দেখুন, রামচন্দ্রের যে এটি হচ্ছে ভগবানের লীলা, তিনি আমাদের শিক্ষার জন্য ওইভাবে আচরণ করছেন।
আর সেই যে আচরণ ভগবানের লীলার ফলে কি হয়, যারা নাস্তিক, যারা ভগবানের বিদ্বেষী, তারা আরো বেশি করে ভগবত বিদ্বেষী হয়ে যায়। আর যারা ভগবত ভক্ত, তারা ভগবানের প্রতি আরো আসক্ত। যারা ভগবত ভক্ত তারা ভাবেন, দেখো ভগবান আমার জন্য কত কষ্ট স্বীকার করে আমাকে শিক্ষা দিতে এসেছে। আর যারা অভক্ত তারা বলবে, দেখো তোমরা বলছো রামচন্দ্র ভগবান, হ্যাঁ দেখো কত কষ্ট পাচ্ছে, রাক্ষস এসে ওর স্ত্রীকে চুরি করে নিয়ে গেল, বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, থাকা পড়ার অন্য বস্ত্রের সংস্থান নেই। এইভাবে যারা অভক্ত তারা আরো বেশি করে অভক্ত হবে, আর যারা ভক্ত তারা বেশি করে ভক্তি লাভে সুযোগ পাবে। ব্যাধের স্বরের আঘাতে কৃষ্ণের ইয়ে হলো, যেই কৃষ্ণ তার জন্ম থেকেই যিনি একের পর এক মহান অসুরদের বধ করলেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি অস্ত্র ধারণ না করেই পঞ্চপাণ্ডবদের সেই যুদ্ধে জিতিয়ে দিলেন, সেই কৃষ্ণ একটা ব্যাধের স্বরের আঘাতে তার মৃত্যু হলো। এটা যারা ভক্ত তারাই জানেন যে এটা ভগবানের লীলা।